భారతీయుల జీవన శైలిని సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడడం మన దేశంలోని కొంతమంది సూడో సెక్యురిస్టులకు అలవాటుగా మారింది. అన్యవర్గాల తప్పులు అవుపడని కొంతమంది బడా నేతలకు సనాతన ధర్మంపై విమర్శలు చేయడం అదే పనిగా పెట్టుకున్నారు వారంతా. కొంతమంది స్వప్రకటిత మేధావులు తమకు తామే ఉన్నతమైన వారమని, మేము చదివిన విజ్ఞానం మరెక్కడా లేదని భావిస్తూ అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయాలపై, సంస్కృతి జీవన విధానాలపై విషం చిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాంటి ఘటనే దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నెలకొంది. తమిళనాడు సీఎం కుమారుడు, ఆ రాష్ట్ర మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సనాతన ధర్మం సామాజిక న్యాయానికి విరుద్ధమని, దాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించాలన్నారు. సనాతన ధర్మం అనేది మలేరియా, డెంగ్యూ లాంటిదని, కాబట్టి దానిని నిర్మూలించాలన్నారు ఉదయనిధి స్టాలిన్. సనాతన ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించకూడదు అంటూ మాట్లాడారు. இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த సనాతనం. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలతో తమిళనాడులో అగ్గిరాజుకుంది. అది కాస్త దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఉదయనిధిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి హిందూ సంఘాలు. సనాతన ధర్మంపై ఒక మంత్రి స్థాయిలో ఉండి ఇలా మాట్లాడడం దుర్మార్గమన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఉదయనిధి చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. హిందూ వ్యతిరేకని కొందరు అంటూ ఉంటే డిఎంకే తన నిజస్వరూపాన్ని నిరూపించుకుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అటు మంత్రి ఉదయనిధి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై తమిళనాడు రాష్ట్ర బీజేపీ మండిపడింది. సనాతన ధర్మాన్ని ఉదయనిధి మలేరియా, డెంగ్యూలతో పోలుస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆ రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్ అన్నామలై. ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించడమే కాకుండా సమూలంగా నిర్మూలించాలని ఉదయనిధి వ్యాఖ్యానించడం దుర్మార్గమన్నారు. సనాతన ధర్మాన్ని పాటించేవారు జనాభాలో 80% మంది ఉన్నారని, వారిని సామూహికంగా హత్య చేయాలని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారన్నారు. So the coming election we have challenged you. Let us fight on Sanatana Dharma. Let DMK say it is going to abolish Sanatana Dharma. We will say we will protect and preserve Sanatana Dharma. We will see where people of Tamil Nadu are going to vote. Because we know the DMK drama for the last many years. After you come to power, the first year is opposing Sanatana Dharma. Second year, you say abolishing the Sanatana Dharma. Third year, you want to brutally root out Sanatana Dharma. Fourth year, you say you are a Hindu. You say 90% of DMK party men are Hindu. Fifth year, you take a veil to say you are also a Hindu. So this drama Tamil Nadu has seen for the last many decades. When elections comes, you suddenly become an Amar and an Akbar and an Antony, which Mr. Rahul Gandhi ji for the last 17 failed attempts is trying to do the same thing, becoming Amar in one state, becoming Akbar in one state, becoming Antony in one state. The people of India and the people of Tamil Nadu and the whole of Bharat have read into
your elitist, cabal, family-oriented, corrupt practices. Come 2024, సనాతన ధర్మం జోలికి వస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బండి సంజయ్. సనాతన ధర్మాన్ని అంతమొందించాలని ప్రయత్నించిన వాళ్ళు సమాధుల్లో ఉన్నారని చెప్పారు. ఔరంగజేబు మొదలుకొని బ్రిటిష్ వాళ్ళ వరకు కనుమరుగయ్యారని గుర్తు చేశారు. ఇక నూపూర్ శర్మ, రాధాసింగ్లు పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తే సంకలు గుద్దుకున్న పార్టీలు ఇప్పుడు మాట్లాడడం లేదన్నారు. గతంలో ఉదయనిధి తాత కరుణానిధి రాముడు ఇంజనీరా అని మాట్లాడారని, ఇప్పుడు మనవడు సనాతన ధర్మాన్ని అంతమొందిస్తానని అంటున్నాడంటూ బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు. నిఖార్సైన హిందువులని చెప్పుకునే కేసీఆర్ తమిళనాడు మంత్రి వ్యాఖ్యలపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదో చెప్పాలన్నారు బండి సంజయ్. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారి కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. వాళ్ళ ఐఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య పార్టీలు ఈ విషయంలో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇస్లాంకు వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తామని చెప్పి నూపూర్ శర్మ గారిని సస్పెండ్ చేస్తే సంకలు గుర్తుకున్న పార్టీలు అన్నీ కూడా, రాజాసింగ్ గారిని కూడా సస్పెండ్ చేస్తే సంకలు గుర్తుకున్న పార్టీలు అన్నీ కూడా మరి వాళ్ళ సనాతన ధర్మాన్ని అంతమొందించాలే అని చెప్పి వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి ఈ ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలను ఐఎన్డీఏ పక్షాలు ఖండిస్తాయా సమర్థిస్తాయా ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఇవాళ మీరు ఖండించకుంటే మీరు ద్రోహులుగా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. వాళ్ళ కంప్లీట్ గా మీరు హిందూ ద్రోహులుగా మిమ్మల్ని హిందూ సమాజం గుర్తించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ రోజు ఏ విధంగా స్పందించిందో ఈ రోజు ఐఎన్డీఏ పక్షాలన్నీ కూడా మీరు స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. సనాతన ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి ఉదయనిధి స్టాలిన్ విషయంలో మీ యొక్క ఆలోచన ఏంది, మీ విధానం ఏందో స్పష్టం చేసిన అవసరం ఉంది. లేకుంటే మిమ్మల్ని చరిత్ర క్షమించిన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తుంది. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసే సందర్భంలో వారు సహనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలను సమర్థించే ప్రసక్తి లేదు. ఇట్లా గుణపాఠం చెప్పాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ అప్పీల్ చేస్తాం. అందరికంటే తానే పెద్ద హిందువులని కేసీఆర్ చెప్పుకుంటాడని, కానీ సనాతన ధర్మంపై జరుగుతున్న దాడులు కేసీఆర్కు కనిపించడం లేదా అని బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ ప్రశ్నించారు. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలపై ఎందుకు మాట్లాడడం లేదని నిలదీశారు. భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ప్రపంచ దేశాలు కీర్తిస్తూ ఉంటే కొందరు సనాతన ధర్మంపై విషం చిమ్ముతున్నారని మండిపడ్డారు. సనాతన ధర్మంపై దాడులు చేసే వారికి ఓటు వేసే సమాధానం చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం యొక్క అధికార చిహ్నం గోపురాలు, మందిరాలకు ఒక ఎంబ్లం గా ప్రభుత్వం చే గుర్తింపబడ్డ ఎంబ్లం ఇది తమిళనాడు. ఇవాళ మూర్ఖంగా మాట్లాడేటువంటి మంత్రి, నీకు దమ్ముంటే నీ ప్రభుత్వ చిహ్నాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేయండి. పర్యవసనాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో తమిళనాడు ప్రజలే నీకు బుద్ధి చెప్తారు. నీకు అంత ఈర్ష్య, ద్వేషం ఈ సనాతన ధర్మం పట్ల ఉంటే మీ ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆలయాలకు, ఈ మఠాలను ఇవాళ ఆ సంస్థలకు అప్పగించేటువంటి ధైర్యం నీకు అడుగుతున్నాను. ఇవాళ ఆలయాల, మందిరాల ఆదాయం మీద ప్రభుత్వ ఖజానా నింపుకునే మీరు ఇవాళ సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించే వాళ్ళ పట్ల ఇంత నీచంగా మాట్లాడుతున్నారంటే నీకు దమ్ము, ధైర్యం ఉంటే సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి, విశ్వసించేటువంటి ఓట్లు అవసరం లేదని చెప్పే ధైర్యం ఈ డిఎంకే పార్టీకి, ఈ స్టాలిన్ ఉందని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. మీ కుటుంబ సభ్యులు సైతం కూడా, మీ తల్లి, నానమ్మలు సనాతన ధర్మాన్ని ఏ రకంగా పాటిస్తున్నారో వారిని కూడా నాశనం చేస్తా అని చెప్పగలుగుతారని నేను అడుగుతున్నాను. ఇవాళ ఆ దమ్ముందని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారికి 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ గురించి మాట్లాడేటువంటి మీ కూటమిలో ఒక భాగస్వామ్యమైన టీఎంకే పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభుత్వంలో మంత్రి ఇంత ఏహ్యంగా, నీచంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే కనీసం ఖండించడానికి మీకు నోరెందుకు రాలేదు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ముంటే ఈ ఉదయనిధి ఆ ఎంబ్లం తీసేసి సాహసం చేసి సనాతన ధర్మం అవసరం లేదు, సనాతన ధర్మాన్ని విశ్వసించే ప్రజలు మాకు అవసరం లేదని చెప్పమని చెప్పి నేను సవాల్ చేస్తాను.
సనాతన ధర్మంపై దాడి జరుగుతుందన్నారు ఏపీ బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ పురంధేశ్వరి. సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పారు. సనాతన ధర్మాన్ని డెంగ్యూ, మలేరియాతో పోలుస్తూ మాట్లాడడం సూచామన్నారు. ఇక మంత్రి హోదాలో ఉండి ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు చేయడం దుర్మార్గమని దుమ్మెత్తిపోశారు. నిన్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కుమారుడు ఉదయనిధి హిందూ సనాతన ధర్మం డెంగ్యూ, మలేరియా కంటే ప్రమాదకరం అని చెప్పి వారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. విపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా ఒక కూటమిగా ఏర్పడి ఇండియాను నామకరణం చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఇది వారి ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకి నిదర్శనంగా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. నిజంగా ఇండియా అని పేరు పెట్టుకునే నైతిక హక్కు వారికి ఉన్నదా అని చెప్పి ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. 2010 సంవత్సరంలో రాహుల్ గాంధీ గారు హిందూ సంస్థలు లష్కరే తైబా కంటే ప్రమాదకరం అని చెప్పి వారు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఇది ఒక రకంగా చూసినట్లయితే మన వారసత్వంపై వారు చేసినటువంటి దాడిగా మనం పరిగణించాలి. అదేవిధంగా నిన్న చిదంబరం గారి కుమారుడు కార్తిక్ చిదంబరం ఉదయనిధిని సమర్థిస్తూ సమాజానికి కులం అనేది ప్రమాదకరం అని చెప్పి వారు వ్యాఖ్యానించడం అన్నది వారి అవగాహన రాహిత్యానికి ఇది నిదర్శనంగా మనం అందరం పరిగణించాలి. ఎందుకంటే హిందూ సనాతన ధర్మం అన్నది ఒక జీవన విధానం, ఒక ధర్మం అనేటువంటి కనీస అవగాహన లేకుండా వారు ఈ రకంగా వ్యాఖ్యానించడం అనేది దీనిని భారతీయ జనతా పార్టీ మరి నిన్న ఉదయనిధి గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కావచ్చు, లేదా వారిని సమర్థిస్తూ ఇండియా కూటమి నాయకులు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కావచ్చు, దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. భారతదేశ సర్వోన్నత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్కు ప్రముఖ పౌరులు సుదీర్ఘ లేఖ రాశారు. ఇక మంత్రి పదవిలో ఉన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్ పౌరుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే వ్యాఖ్యలు చేశారని, ఆయన్ను వెంటనే క్యాబినెట్ నుంచి తొలగించాలని చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. భారతదేశ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఆయన మాట్లాడారని, ఇది లౌకిక స్వభావాన్ని దెబ్బతీస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 262 మందికి పైగా ప్రముఖులు సీజేఐకి లేఖ రాసిన వారిలో ఉండడం విశేషం. 14 మంది రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తులు, 130 మంది మాజీ బ్యూరోక్రాట్లు, 118 మంది మాజీ సాయుధ దళాల అధికారులతో పాటు 262 మంది సంతకాలు చేసిన వారిలో ఉన్నారు. ఉదయనిధి చేసిందే ఓ వివాదం నడుస్తూ ఉండగా అంతకు తగ్గ బొంత అన్నట్లు ఆయనకు మద్దతు తెలిపారు మరో డిఎంకే నేత. ఆయన ఢిల్లీలోని చర్చలకు రావాలంటున్నారు. ఉన్నట్టుండి డిఎంకే సనాతన ధర్మంపై పడటం వెనుక ఇండియా కూటమి ఉందంటున్నారు మరికొంతమంది నేతలు. ఉదయనిధికి మద్దతుగా ఆ రాష్ట్ర మంత్రి డిఎంకే నేత ఎంపీ రాజా ఓ సంచలన వ్యాఖ్య చేశారు. సనాతన ధర్మాన్ని సామాజిక రుగ్మతలైన హెచ్ఐవి, కుష్ఠరోగములతో పోల్చారాయన. సనాతన ధర్మంపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మృదువుగానే ఉన్నాయన్నారు. సనాతన ధర్మం, విశ్వకర్మ యోజన విభిన్నమైనవి కావని, అవి రెండూ ఒకటేనని వ్యాఖ్యానించారు. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే కుష్ఠరోగం అసహ్యకరంగా కనిపిస్తుంది, హెచ్ఐవి కూడా అంతే. కాబట్టి సనాతన ధర్మాన్ని సామాజికంగా ప్రమాదకరమైన హెచ్ఐవి, కుష్ఠరోగం మాదిరిగా చూడాలని ఎంపీ రాజు అన్నారు. ఎవరిని తీసుకొచ్చినా సరే సనాతన ధర్మంపై చర్చకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని రాజు అన్నారు. పెరియార్, అంబేద్కర్ పుస్తకాలతో చర్చ పెడతా అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல, ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது.
உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு இன்றைக்கு அமைச்சரவையை கூட்டி சனாதனத்தை பற்றி நன்றாக பேசுங்கள், பரப்புங்கள். நேற்றைக்கு நான் சவால் விட்டுருக்கேன் பிரதமருக்கும் அமித்ஷாவுக்கும். బీజేపీ ముఖ్య నేత ప్రకాష్ జవడేకర్ ఉదయనిధి రాజాపై విమర్శలు గుప్పించారు. అన్ని ధర్మాలను సంరక్షించాలి కానీ అవమానించకూడదన్నారు. ఉదయనిధి వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని అన్నారు. ఉదయనిధి కామెంట్స్పై రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు మాట్లాడడం లేదని, నిశ్శబ్దంగా ఎందుకు ఉన్నారని నిలదీశారు. ఉదయనిధి సనాతన ధర్మాన్ని మాత్రమే అవమానించలేదు, అన్ని ధర్మాల్లో అవమానించారని మండిపడ్డారు. सभी धर्मों का आदर करना ये हमारी संस्कृति सिखाती है, लेकिन एक धर्म के खिलाफ इस तरह का जहर उगालना, इतनी भर्त्सना की जाए और मैं जहां जहां जा रहा हूं लोग बहुत ही गुस्से में है और उदयनिधि स्टालिन को तुरंत माफी मांगनी चाहिए. సనాతన ధర్మంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు బీజేపీ వక్రీకరించిందని ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనపై నమోదైన కేసులు చట్టబద్ధంగా ఎదుర్కొంటారని చెప్పారు. అన్నాదురై అన్న మాటలనే తాను చెబుతున్నట్లు ఉదయనిధి అన్నారు. డిఎంకే ఏ మతానికి కూడా వ్యతిరేకం కాదని చెప్పుకొచ్చారు. కానీ సనాతన పేరుతో అసలు సమస్యలు బీజేపీ పక్కదారి పట్టిస్తుందని చెప్పారు. తల నరికేస్తే 10 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తానన్న అయోధ్య స్వామి సహా తనను హెచ్చరించిన వాటి గురించి ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా, పళనిస్వామి ఎందుకు మాట్లాడటం లేదో చెప్పాలన్నారు ఆయన. సనాతన ధర్మంపై తమిళనాడు మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన కామెంట్లకు ధీటుగా సందర్భానికి తగ్గట్లుగా సరైన జవాబు ఇవ్వాలని కేంద్ర మంత్రులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సూచించారు. ఈ నెల 6న కేంద్ర కేబినెట్ భేటీ అయిన సందర్భంలో స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రులకు మోదీ దిశానిర్దేశం చేసినట్లుగా సమాచారం అందుతోంది. మరి చరిత్ర లోతుల్లోకి తొంగి చూడవద్దని, రాజ్యాంగబద్ధంగానే వాస్తవాలకు కట్టుబడి ప్రస్తుత పరిస్థితుల గురించే మాట్లాడండి సూచించారు. సనాతన ధర్మంపై వివాదాస్పదమైన కామెంట్లకు తగిన విధంగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర మంత్రులకు ప్రధాని మోదీ సూచించారు. ప్రధాని వ్యాఖ్యలపై తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ స్పందిస్తూ తన కుమారుణ్ణి ఉదయనిధి స్టాలిన్ని కొందరు టార్గెట్ చేశారు. వారిలో ప్రధాని మోదీ కూడా చేరిపోయారని విమర్శించారు. అణిచివేత సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా ఉదయనిధి స్టాలిన్ తీరును తట్టుకోలేకే బీజేపీ అనుకూల శక్తులు ఇప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేశాయని, ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రజలు రెచ్చగొట్టారని ప్రధాని మోదీ ఎందుకు అనుకుంటున్నారని స్టాలిన్ అన్నారు. ఉదయనిధి స్టాలిన్ను టార్గెట్ చేసిన వారిలో పీఎం మోదీ కూడా చేరారని విమర్శించారు. సనాతన ధర్మంపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సనాతన ధర్మాన్ని అంతం చేయడం ఆ రావణుడి వల్లే కాలేదని, ఇక ఈ రాజకీయ పరాన్న జీవుల వల్ల ఏమవుతుందని యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. కొత్త శక్తి, నూతన ఉత్సాహంతో మన దేశం సరైన దిశలో పురోగమిస్తుండడం కొంతమంది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారంటూ చురకలంటించారు. जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास।
याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है, और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया, वसुधैव कुटुंबकम का। తాజాగా సనాతన ధర్మంపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తిదండి చినజీర స్వామి కూడా ఖండించారు. సనాతన ధర్మం అనేది ఆకాశం వంటిదని చెప్పుకొచ్చారు. దాని గురించి తెలిస్తేనే మాట్లాడాలి, లేకపోతే అనవసరంగా మాట్లాడకపోవడమే మంచిదని ఆయన సూచించారు. తెలిసి ఆకాశం మీద ఉమ్మితే ఎలా అని తిదండి చినజీర స్వామి ప్రశ్నించారు. సనాతన ధర్మాన్ని కత్తి తీసుకుని కోసేస్తానని చెప్పినవాడు తల ఉన్నవాడేనా అంటూ ప్రశ్నించారు. సనాతన ధర్మం గురించి ఇలా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్లను సమాజమే చూసుకుంటుందన్నారు చినజీర స్వామి. మనిషి మంచిగా ప్రవర్తించాలని సనాతన ధర్మం చెబుతుందని చినజీర స్వామి గుర్తు చేశారు. అసలు సనాతన ధర్మంపైనే వీరంతా ఎందుకు పడ్డారు? డిఎంకేకు సనాతన ధర్మం చేసిన పాపమేంటి? డిఎంకే డిఎన్ఏనే అంతనా, లేక ఉద్దేశపూర్వకంగానే సనాతన ధర్మంపై విషం చిమ్ముతున్నారు అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తుంది. దేశంలో ఒక్క డిఎంకే కాదు, ఎర్ర జెండా పార్టీలు పుట్టింది మొదలుకొని అనేక సందర్భాల్లో భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ట్యాగ్లైన్ తగిలించుకొని ఇతరుల హావభావాలు గౌరవించకుండా నోటికి వచ్చింది మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ డిఎంకే ఒక్కటి కాదు, గతంలో కూడా సనాతన ధర్మంపై విమర్శలు చేసిన వారు ఉన్నారని కూడా హిందుత్వవాదులు పేర్కొంటున్నారు. సనాతన ధర్మం అంటూ ఏమీ లేదు, అది సనాతన ధర్మం అంతే. సనాతన అంటే శాశ్వతమైనదని అర్థం. శాశ్వతం అంటే ఎప్పటికీ ఉండే నిత్యమని అర్థం. ధర్మం అంటే నియమం. ధర్మం అంటే మతం కాదు. ఈ సంస్కృతిలో మనకి మతం అంటే ఏమిటో తెలియదు. మనకు తెలిసిందల్లా మన జీవితం ఉత్తమంగా నడవడానికి అంతర్లీనంగా ఉన్న నియమాలు మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆ నియమాలకి కట్టుబడి ఉండకపోతే మన జీవితం సరిగ్గా సాగదని మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఈ నియమాలు మన మీద ఆపాదించినవి కాదు, అవి మన ఉనికికి ఒక పునాది, ఒక ఆధారం. సనాతన ధర్మం హిందువులకు మాత్రమే సంబంధించిందా, భారతీయులకి సంబంధించిందా, లేదా ఇంకొకరికి సంబంధించిందా అంటే మీరు ఎక్కడున్నా, మీరు భారతీయులైనా, హిందువులైనా, వేరే వర్గాల వారైనా, మీరు ఇంకేదైనా, సనాతన ధర్మం అందరికీ వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ నియమాలు మన ప్రాథమిక జీవ ప్రక్రియకు మార్గదర్శకాలు. ఏ సంస్కృతి కూడా దీనివైపు మనం చూసినంత లోతుగా చూడలేదు. అందుకే మనం గొప్పగా ఇది హిందూ సనాతన ధర్మం అని అంటూ ఉంటాము. కానీ హిందూ అనే పదం వాడి సనాతన ధర్మం యొక్క విస్తృతిని తగ్గిస్తున్నారని అంటారు సద్గురు జగ్గి వాసుదేవన్. హిందూ అనబడేది భౌగోళిక గుర్తింపు. హిందూ మహాసముద్రానికి హిమాలయాలకి మధ్య ఉన్న భూభాగమే హిందూ. సనాతన ధర్మం ప్రతి జీవికి వర్తిస్తుంది. సనాతన ధర్మం జీవితంలో వివిధ అంశాలను, పుట్టబోయే వారిని, అలాగే పుట్టిన వారిని, ఎదిగిన వారిని, జీవితంలో వివిధ దశల్ని, చివరకు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలా నిర్వహించుకోవాలో తెలుపుతుంది. అది జీవితాన్ని లోతుగా చూసే విధానం ఇదని సద్గురు వివరించారు.
డిఎంకే పార్టీనే కాదు, గతంలో అనేక మంది విమర్శకులు తాము నాస్తికులమంటూ సనాతన ధర్మంపై విషం వెళ్లగక్కుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో హిందువులపై వ్యాఖ్యలు చేయడం పరిపాటైంది. తాజాగా భైరి నరేష్ దేవులపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసి ప్రజా ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పలేదు. ఇతరులు కూడా గణేష్ మండపాలను, ఇతర సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పండుగలను అవమానించిన దాఖలాలు కూడా అనేకమున్నాయి. అసలు హిందూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంటేనే గిట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. డిఎంకేది కూడా అదే పద్ధతిని చెప్పాలి. నిన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్, ఇవాళ వాళ్ళ పార్టీ నేత ఏ రాజా తీరు ఒకే వర్గాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా ఉంటాయి. మచ్చుకు మాత్రమే వీరున్నా వీరందరిది ఒకే ఎజెండా అనేది జగమెరిగిన సత్యం. భారతదేశంలో అనాదిగా వస్తున్న సాంప్రదాయాల్లో ఎంత అపహాస్యం చేసినా అది అంతకంతకు పెరుగుతూనే వస్తుంది. వాస్తవానికి దేశంలో ఏ విధమైన విద్వేషాలకు పాల్పడవద్దు. రాజకీయ నాయకులు వర్గాలు, వర్ణాలు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మినహాయించి ఇతర రాజకీయ కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి. కానీ పనిగట్టుకొని స్వార్థ రాజకీయాల అవసరాల కోసం ప్రజల సాంప్రదాయాలను, సంస్కృతులను, జీవన విధానాన్ని తప్పుబట్టడం, వాటిని వ్యాధులతో, రోగాలతో పోల్చడం సమంజసనీయం కాదు. దీన్ని పాటించకపోవడం వల్లే ఇవాళ ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు దేశంలో ఆగ్రహ ఆవేశాలను, ఆగ్రహ జ్వాలలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.